Всем приветик. Два карпа-карася снова с вами. После небольшого перерыва продолжаем проходить Mass Effect 3. Сегодня без камеры, потому что нам что-то подглючивает. Вот, поэтому сегодня вам не придется лицезреть мое лицо. Для кого-то, к сожалению, возможно. Но сам факт, что сегодня можно сосредоточиться на геймплее. Так, я, если честно, забыл, где мы высадились и откуда мы пришли. Так. Тут со мной Вега и Алиар, понятно. There, that's the elevator that leads down into the dig site. Так, ну подождите, мы к раскопкам еще не хотим ехать. Я хочу полазить здесь, походить. Так, мы вот здесь приземлились, да, по-моему? Я, если честно, уже не помню. Да, это место высадки, значит, мы спустились, пошли туда-сюда. Так, ну давайте посмотрим, здесь что-нибудь еще есть.
Ну в принципе да, мы больше особо никуда не пройдем. То есть вот он лифт и все. Туда нам не попасть. Ладно, погнали. Goddess, that doesn't seem possible. It's not a Prothean artifact, it's... a Prothean. You mean a collector? Those things the Reapers turn the Protheans into? No, an original unmodified Prothean who's still alive. You're right. That doesn't sound possible. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. What can you tell me about the Ну, Protheans? хорошего The вы people, нам не not the узнаете. technology. Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. Uplifted, huh? Like when the Solarians helped the Krogan to evolve a little faster. Yes. Judging by the dig sites like the Prothean Archive on Mars or here on Eden Prime, the Protheans wanted other species to learn. It's clear that they prize knowledge, growth, and cooperation with the rest of the galaxy. Ну, The way you describe them, they sound a lot Леру like the ждет Asari. некоторое разочарование, I'm certain конечно. I'm coloring their culture with Хотя my это own спойлеры, perceptions. но тем не менее. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. Good thing we brought our Prothean expert. I hope I can help. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. Ну погнали. А вот и Цербер. Heads up! Так, что-то у нас снайпер. У нас кто-нибудь есть? Нет, да, я понял. Я хотел сказать с... перезагрузкой. Ай, зараза. Я что-то, если честно, забыл вообще управление. Так, надо сейчас вспомнить. Так, я не знаю, чем я зайду сюда. Я могу здесь спрятаться? Ага. Угу. Так, обычно такие ящики взрываются. Ага. Так, все. Здесь не отрываться, здесь не... Тихо, тихо. Так, Ляра, ты же можешь его вытащить, да? Вот так вот если. Так, в чем за способности? Y это у меня прилив адреналина. Ага. Так. All right. Let's get moving before more of them come back. Так, данные капсулы. Куда нам идти? Конкретного пути нет, то есть мы должны найти еще. Я понял. Погнали. Так, здесь у нас что? Оружие он не убирает, да? Он сюда будет как-то не уходить. Окей. Обновление по передислокации войск. Значительные силы повстанцев сосредоточены в южных и западных секциях колонии. Мы стянули большую часть войск с севера для поддержки.
Все оставшиеся на севере силы продолжайте плановое патрулирование для поддержания у противника иллюзии того, что у нас здесь сосредоточены крупные силы. Если аборигены узнают, что мы располагаем здесь недостаточными силами, нас ждут серьезные неприятности. Да. Помогаем, чем можем. Ищем всю доступную информацию. Так, снаряжение. Так, ну где появятся общие противники, значит там и то, что нам нужно. В играх, в принципе, так работает. О, я же сказал. Так, инженеров надо валить первыми, потому что у них дурацкие турели. Очень не хватает кого-нибудь с перезагрузкой. Так, там уже одна турель стоит, я так понимаю, не поставил. Еще один инженер. Еще один инженер. Так. Вот готов. Так, ну пойдем-ка. Смотри, будем стрелять. Так, он ставится, я понял. Так. Блин, гранаты здесь, конечно, такие есть. Был выход. Второй часть. Так. Нет, был перепас, это плохо. Так, ну, в принципе, нормально. Так, ну-ка, настройки. Не, эксперт стоит нормально. А то, когда я начинал играть, у меня стояло нормальный уровень сложности. Хотя я ставил другой. Интересно, бокал можно разбить? Понятно. Так. Угу. Нам в любом случае сюда, данные капсулы здесь, значит давайте обшарим другие помещения, посмотрим, что там есть. По классике, так сказать. Сразу сюда. Так. Готово. Так, здесь довольно простой отстрел. Нет, кто это тут меня пугает так? А, все. Да что он так быстро заканчивается? Так, вроде все готовы. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. Ну, туда мы пойдем
Не сейчас. Сначала мы, во-первых, поищем боеприпасы. А во-вторых, обшарим территорию. Что у нас здесь? В смысле, ничего. Так, давайте посмотрим. Так, боеприпасы. Обновление данных по расположению повстанцев. Мы получили информацию от нашего источника в Prime по поводу переброски. Сейчас. По поводу переброски сил повстанцев. Следует ожидать нападения на Центр безопасности завтра ночью с 22 до 23 часов. Не подтягивают войска со всей колонии, и это дает нам прекрасный шанс смешать их планы. После начала атаки дайте возможность доктору Уильяму Комити обижать, стреляя у него над головой для правдоподобности. Он дал нам отличную информацию, если повезет, вместе с его героем, единственным, кому удалось убежать из ловушки Цербера. Они даже могут сделать его командиром. Короче, как всегда, есть предатели. Из-за которых, в принципе, все плохое случилось. Так, подожди. Пройдет он. Так, здесь у нас что? Аптечечка. Вещь полезная. Загасили всех просто злодеи. Так, ну пойдемте сюда. Прям на патрончики прыгнул. Так, здесь у нас что-нибудь интересное есть? Такой закуточек аккуратный. А здесь я могу залезть? Нет, не могу. Ну, вообще, конечно, мог бы, но нет. Так, а здесь мы уже были, да? Да. Здесь мы были. Получается, здесь дорога вниз. И туда. А вот там мы не все обследовали, потому что думали, что там есть данные. Так, ну давайте. Так, здесь могу залезть? Да, здесь могу. Так, давайте здесь обследуем все. До конца. Здесь ничего, ничего. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. А, то есть мне нужно одно и потом другое. Так, собираем снаряжение. Здесь нам нечего найти. Так, ну давай, Шепард. О, блин, ребят, вообще всех положили. They were gunned down while having drinks and watching the game. Son of a bitch, this was somebody's home. Ну, предатели, они такие крысы. Странно, что они все были в броне, в шлемах. Подожди. Так, ну здесь все, здесь понятно, здесь мы уже пойдем и дальше. Давайте посмотрим, как вывести из стазиса нашего потенциального друга. I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, 1,000,000 strong. For the Empire. For the Empire. Get to your stasis pod.
Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker. Their sacrifice will be honored in the coming empire. Они похожи на клопов, и что-то в них от фисташек есть, если честно. Не знаю почему. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharaohs, it lets you see the images as a Prothean would and understand their language. Whatever it does, I saw the video. And the signal they used. Perfect. Then we just need to figure out how to physically open the pod. Так, ну все, это мы выяснили. Давайте пойдем к капсулу открывать, а точнее узнавать, как ее открывать, а потом пойдем ее открывать. Не хватает какого-то более боевого саундтрека, но только во время боев, собственно, и играет. Так, что у нас здесь? Где предатель-то? Пакетичка. Так, ну погнали. Не против коллекционеров. Что нельзя было так сразу взять? А, он подпишу просто. Да, разбомбили здесь, конечно, знатно все. Особо-то и не спрячется, тем более не знают, что здесь есть. How many have we lost? Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. Third of our people. Alert! North side bulkhead cannot be sealed. Hostiles detected. Then all forces to the north. You understood that one too? Yes. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Понятно, у нас есть все, чтобы открыть капсулу. Вот что у нас есть. Вот. А мы это страна. Вот скоро сталкиваем на бессмысленные попытки. Почему так смешно? Откинулся просто. Yes. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Backup forces are here. Это не мера главное выносить, потому что... Ах, зараза. Прыгай, прыгай. Так. Шарахнулся.
Где еще, где еще? Ага. Прыжок. Турель, турель. Так, ребята, как-нибудь турель можно вырубить? Спасибо. Так, где-то здесь, я помню, были патроны. Вот они. Но мне не нужно. Да сколько достал, ребят, ну вы чё? Так, там еще турель, да? Ну я же нажал вернуться, ё-моё. Шепард, ты что такой? Сонный как муха. Блин. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Backup forces are here. Нет, не успел, да? Не успел, турель убить. Так, ладно. Куда-то в никуда. Так, ну вроде как должна нормально все идти. Побеждает нас. Прыгай, прыгай. Ух, так, прячемся. Так, мега. Хорош. Так, в чем мы там стреляем? Турель, да? Вообще, конечно, по-хорошему может быть. Это называется, не надо развлекаться. Так, ребят, что-то мы, походу, эту миссию никогда не пройдем. Давайте... Чё я вообще? Можно же сделать вот так. Вот в чем проблема была. Так, еда. Сейчас мы обойдем. Делаем быстрее. Ага. Так, турель, турель. Все готово. Так, что дальше? Я думаю, дальше нам нужно сохранить. А, мы не можем сохранить, все, я понял. Ладно, я думаю, сейчас у нас все получится. Я же все-таки подлечился. То есть у меня как минимум запас здоровья повыше. А значит и шансов победить. Так, вот это крутые ребята. Пойдем еще здесь поставить какую-нибудь пушку. Ну, ладно, не стреляет уже. Немного читерства. Так, где враги?
Судя по звукам, они где-то наверху уже воюют там. Вот зараза, а. Оставил свой турель дурацкий. Ладно, у меня типический подход. Бега. Гадко. Так, оружие. Куда здесь что? Здесь никуда мы пройти не можем, значит давайте сюда. Да, здрасте, до свидания. А куда что прыгаешь, Турила? Ага. Так, надо уходить. Где моя команда вся? Браво. Так, Яра, подожди. Кто-то хитрый подошел сбоку, да? Гара. Нет, это дурацкий надо забрать. Все сразу станет проще. Так, ну что, погнали. Там, по-моему, осталось только турелька. Нет, турелька, наверное, тоже нету, да? Все мы... ну молодцы. Так, значит что? Да, блин. Другой путь капсулы. Пом-пом-пом-пом. Ну вот там можно пройти, да, я так понимаю? Да, давай. Давайте сохранимся на всякий случай. Оп. Оп. Опа. Так, мы как-то... Ага. Все, я понял. Оп. Пропустите спецназ просто. Ну, в принципе, все. Мы добрались до капсулы. Так, сейчас, секунду. Кое-что надо проверить. Делаем небольшую, так сказать, паузу. Можно себе чаечек налить в этот момент, если желание. Так. Секунду. Ну, в принципе, все посмотрел, что хотел. И мы продолжаем. Так, давай открывать эту капсулу. Что там у нас? Фисташка? Чем мы будем заниматься эти несколько секунд? Правильно. Мы будем удерживать позицию. Блин, а здесь не давно удерживать позицию. Гранаты у меня опять же. Ладно. Нездравая команда. Так, главное инженера. Давайте просто с этой стороны не задать. Давай еще сюда дальность. Ударно кинь. Потом дайте смычку. Так,
как без патронов-то? Ладно, погнали. Готов. Там еще вроде все понял. Так. Не со всех сторон выходит. Я же забыл, что это еще. Looks like we've got a second to catch our breath. Wish my corner man was here. I could use an ice pack. Так, у нас стрим Has the light pod передохнул. ended stasis mode? We're almost there. Патроны, патроны. If anybody's low, there's a Cerberus supply cache in the building next door. I can lay down a singularity to block enemy access. Ну, создай, пожалуйста. Очень это будет полезно. Что патроны быстро-то расходуются? Heavy mech, don't let it get close. Что не надо? Нету ни у кого, да? Как заправить. Так, сингулярность. Давай сюда шарахнем. И граната. О, отлично, просто лучшие, ребята. Так, тихо, тихо, один. Если лучший патрон, вещь полезная. А вот погибать нет. Вот это сейчас будет, конечно, эпичная гибель бравого капитана. Блин. Ну почти получилось же. Так, ладно. Heavy mech, don't let it get close. Вон, отсюда начнем. Все, туда не страшно. Патроны. На этот раз не слушаю, да? Дезинтегрирующий патрон опять же. Так, не из этого дома не видно. Идем обратно огненный. Так, здесь еще пойдут ребята, да? Здесь у нас вот сейчас. Нет? Нет? Так, давай. Плохо. Плохо. Очень плохо. Ё-моё, ты что это такое? Ну вот не считаю, а можно, пожалуйста, перестать так делать? Так, ладно, давай щиты мы сносим.
Здесь со спины никто вроде меня не должен поймать, да? Ага. Так, давай. Щиты, восстанавливайтесь, пожалуйста. There. You can open the life pod now. Это было непросто. Ну, давай, открывай, посмотрим, что там внутри. Пароль рыбами. There, you've got it. Замороженная фисташка. Guys. It may take him some time to fully regain consciousness. Да, он все уже, приходи в себя. Было бы эпично, если бы он его бросил с этого лифта, сейчас они такие вниз упали бы и разбились. Либо он сам свалился. Be careful, he's confused. Да шарахните ему в ногу, шманите просто. Он особо никуда не бежит. Remember, it's been 50,000 years for us, but for him, it's only been... A few minutes! No. The bunker is falling. There is no other option. There are pods online! Those soldiers are still alive! Their sacrifice will be honored in the coming Empire. Preparing neutron bombardment. Get to your life pod now. Clarify. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You will remain in stasis until a new culture discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods. I need the few that are left. Power needs will be triaged appropriately. You will be the voice of our people. I will be more than that. Ну, как-то стрёмно, конечно. Один оставшийся в живых. Блин, может, они где-нибудь еще построили, об этом не говорится. Just you. You can understand me? Yes. Now that I've read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me while I was seeing... Our last moments. Our failure. Your people did everything they could. They never gave up. And I could use some of that commitment now. Shepard, whatever you did got Cerberus interested. Asari. Human. I'm surrounded by primitives. Ну, ладно тебе. It's not safe here. Will you join us? You fight the Reapers? Yes. Then we will see. Ой, да ну тебя. Фисташка. A living Prothean. Прикинь. That's correct, Admiral. But he's not quite what we expected. Commander, our scientists barely understand what they need to do here.
If the Prothean can help us construct this device, we need his Да, cooperation. он же не ученый. он Understood, военный. Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Вот если бы вас Can he кто-то help us? предупреждал I intend to find out. об этом Good. заранее, Cerberus slipped up and gave us a new weapon. было бы, Don't let it конечно, go to здорово. waste. Hack it out. Но, наверное, не было Shepard, такого I need you человека. down in the port cargo hold. It's about our new guest. I'm on my way. What's the problem? I've tried to make the room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. Но выглядит как не очень, ребят. Что-то самурайское в нем есть. But he's not new. I've spent my life studying Protheans. At ease. I don't think our guest will be a problem. Will he? That depends on you. I can sense fear in you, anxiety and distress. The Reapers are winning. Ну, вообще-то да, есть такое. What do you mean, you sense? All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons. Yes. Which... You found one. You saw it all. Our destruction, our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? Да, были непонятны они, It's извините. Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could, and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the device. We're going to build it. Device? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it. Так вы вообще не в курсах. А тебе-то не рассказали. We never finished it. It was too late. А, нет, он в курсах, Then I take it ладно. you don't know anything about the catalyst? No. Эх, I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art, killing. What was your mission? Among my people, there were avatars of many traits. Bravery, strength, cunning. A single exemplar for each. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people, demanding blood be spilled for the blood we lost. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose be fulfilled. I have no other reason to exist. ребята, идите отсюда, он поехавший немного, но мы с ним Those who справимся, share если my что. purpose become allies. Those who do not become casualties. Nothing in our fight against the Reapers has been that cut and dried. Because you still have hope that this war will end with your honor intact. I do. Stand in the ashes of 1 trillion dead souls and ask the ghosts if honor matters. Да, мы взорвали целую систему. Ладно тебе. This silence is your answer. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Could it help us with the device? No, it
It contains only pain. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. Злой ты, конечно. Чеглазый такой. If you don't mind, I have a few more questions I'd like to ask. Here it comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Asari have finally mastered writing. I'm sorry. Такой вообще Never политкорректный. mind. What do you wish to know? Так, ну давайте начнем с британского устройства. Is there anything more you can знаю. tell us about this device your people were trying to build? We heard only stories. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. You never saw it? By that point, the Empire was smashed into pieces. None of us knew what the others were doing. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. Так, о своем We've never восприятии. seen a species with this sensory ability you have. It was common among my people, imparting experience through touch, the chemistry of life. Complicated ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. I'm beginning to understand the beacons a bit more. Later, we developed technology to harness our ability. Information could be stored in certain objects through touch. Memory has its own biomarker, its own chemistry, as do knowledge and skills. The beacons could remember these things. Things like Reaper invasions. Yes, I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. Не, ну понять-то, конечно, можно. Привет, кстати, Максимус. Но да, ему сложно, как бы все равно. Он привык. Реально для него там прошло-то всего несколько минут, а не 50 тысяч лет. Но все равно прикольно, видите, как он такой, типа, вы там примитивные. Все вам нужно объяснять. So could you read something about this room? Ну, здесь грязные полы, наверное. There was liquid, a form of incubation. The DNA of a Krogan who lived here. He was powerful, Ну, а prone здесь to Гюрльнд violence. жил, да. I'm impressed. His name was Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Так, давай про протанскую цивилизацию, про задание и потом про войну. Liara here would never forgive me if I didn't ask you. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered, what sort of government did you have, and can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the... We are dead now. What does it matter? Вообще-то нет. I'm sorry. Studying your history has been a lifelong passion No. of mine. И When I was интересно реально. born, our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember was seeing my planet on fire. What was your civilization like before the Reaper attack? We were the dominant race of our cycle. We ruled the galaxy. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. We were one empire composed of many subjects. All eventually called themselves Prothean. What if they didn't want to? They weren't given a choice. Are you saying you enslaved the other species? Any could oppose us if they wished. And if they had won, they would have ruled. Many tried. None succeeded. Ну, вообще I справедливо. had no idea Protheans were so... severe. It was by necessity. Very early we encountered the dangers posed by machine intelligence. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life within То our есть, в принципе, empire. протанами Did могли it быть work? и другие. For a time, the Metacon War, we were turning the tide until the Reapers Раса. arrived. Then we understood machines had surpassed us long ago in ways we could Если он never говорит, что они imagine. с другими объединялись, типа и насаживали правительство, то есть, по идее, он мог... протане могли по-другому другие выглядеть. Да.
и полубожеством, и вообще будешь непонятно, что происходит. Так, ну давай про Back on задание. Eden Prime, it looked like there were other stasis pods. What happened? The Empire had fallen, and we knew our cycle was lost. We were the final vanguard, the best soldiers left alive. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under my leadership, a new Prothean empire would have arisen. We would have commanded the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. Ну и вроде типа... But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers discovered our plan. Идея была прикольная, кстати, бы, если бы они заранее всех объединили, и все бы получилось. Но согласен, что я первый раз, когда проходил, тоже был давно. И, ну, это прикольно на самом деле, что они сделали протеанина не таким, как вот представлялось, что это такая раса, которая прилетали, ко всем помогали, такие развивали, милые ребята. Типа называется «Бойся встречи с своими кумирами». Вот Ляра это произошло. Just out of curiosity, how would you have commanded us? By leaving you no other option. You would have joined our army, or faced the Reapers alone. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. Eventually, you would have been offered a choice to join the Empire. But when the Reapers attacked, we ceased all study. We hoped they would see you as too primitive to harvest. Ну, у них спасли, Well, thank you. получается. I think. Не, ну реально. Если бы они продолжили их развивать, в надежде получить какие-то силы для борьбы со жнецами, тогда бы всех загасили. А так они просто сказали: так, ладно, ребят, приостанавливаем, и вот теперь у них есть шанс. What can you tell us about your own war? Many of the details were lost. The conflict lasted Столетия for конфликта. centuries. Конечно, жестко. Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born. There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. Так, ну что, спросим Стражи на Эйлосе или почему они проиграли? Ну, проиграли, потому что не смогли. Ну да, у них шансы были, потому что они были едины, а здесь все сложнее, потому что единства нету, и всех нужно вот это упрашивать, типа, ребята, давайте вместе. Ну, собственно, с первой части мы этим занимаемся, рассказываем о проблеме жнецов. Так, давайте видели Several Стража. years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Ilos. He was the caretaker of a research project. During my life, Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusanon. If our scientists did have a research facility, whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? Нет, No. к сожалению. But they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. Он, кстати, чем-то похож внешне на Дрелов. Да, Левиафан классная DLC-шка. Я когда, помню, первый раз проходил, мне очень понравилось на самом деле. Но то, что ломает, всегда такое, когда вот строится трилогия, и потом меняется сценарист, тем более, всегда есть вот эти вот стыковки логические, определенные, но что с этим поделать? Но так, Левиафан реально очень крутая DLC. Так, как How did сражаться your с people жнецами? wage war against the Reapers? Attrition. We fought them system by system, planet by planet, city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Yes, Логично. our own people would be indoctrinated, converted, then turned against us. But there was no choice. Mercy is not a weapon, it is a weakness. Ну и самый болезненный вопрос. А чё ж вы проиграли-то, Why do you ребят? think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability.
All races conform to one doctrine. Видишь, все one расы. strategy. Получается, там было много The рас. Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time. I'm happy to Главенствующие say расы, our видимо. cycle is different. Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope. Так, ну в принципе, наверное, все. Thank you for Давай, talking до with me. встречи. I never imagined actually meeting a Prothean. This has been amusing. Oh? To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. There's also the Solarians. The lizard people evolved. I believe they're amphibian. They used to eat flies. Ну, я не понимаю, что Ляра так на самом деле Commander, агрится на него. You may count on me. Реально, I для am него known это as норма. Javik, though I still need time to recover. The shock has not worn off yet. I understand. This must be a hell of an experience for you. We're just glad to have you aboard, Javik. Явик. Как Рафик практически. Ну да, жалко, мы не увидели воплощения всей его идеи. Так, ну чё? So much has been lost. So much has changed. And yet the Reapers are still here. Так, кристалл памяти мы не можем трогать, я понял. Здесь что? Инженерная палуба. Так, ну что, поговорить, может быть, с Лиарой? А где она тусуется? На жилой палубе, да, по-моему, у нее офис. Так. Сюда мы не пойдем. Может быть, спросим у нее, что как. Dr. Tassoni found useful information in the data you recovered, Commander. Спасибо. Так, набор улучшения оружия, да. Улучшение боезапаса, да. Так, изучение нашей взятки при помощи ну да. Так, увеличение скидок в магазинах берем, конечно. Так, Ляра, что думаешь про Явика? A living, breathing Prothean right below me. He's not what I expected. Me neither. He was a little cold when I tried to talk. I understand the shock of waking up again. His species gone. But a Prothean shepherd. There's so much he could tell us. It's good to see you. Взаимно. Так, британские записи. 28.6. Подумать только, что видел этот протеанин. Если их технологии позволяют сохранить тело на 50 тысяч лет, неудивительно, что они смогли построить на Марсе такое устройство. Конечно, надо бы дать ему время прийти в себя, но богиня милосердная, когда у нас еще будет шанс узнать так много об их цивилизации. Приложение заметки о протеанине. Так, ладно. Что, пойдемте у Джеймса узнаем, что он там думает по поводу протеанина. Хотя он такой твердолобый несколько. Ему, я думаю, вообще там пофигу. Протеанин, не протеанин. Да, серьезно? Да, себе, я не знал, что они за отношения, если не романтики. Так, здесь что-то драматично сейчас. Смотрите, я медленно к вам подбираюсь. Ну вообще да, кстати, логичная пара Протани и Азари. Так, ладно. Commander. Sorry. Я очень тихо подкрался. This is a recording from Ferris Fields. Months ago.
I lost a lot of friends that day. I lost my husband. I grieved, said goodbye, made my peace. You were talking to him when the collectors hit? I was organizing construction at a remote station a few clicks south of the main colony. Robert managed to get outside of the field the collectors put up. Instead of running, he called me. Мог бы убежать, кстати. I'm sorry for your loss. He obviously cared a lot about you. He was afraid I wouldn't let go. But for him, I moved on. Or at least I thought I had. Then the invasion hits, there's no time. And the one thing I grab is this. I mean, what's the point of moving on with your life when everything is going to hell? Start thinking that way and we've already lost. Yeah, you're right, but... Well, to be honest, I've never felt this alone as I do right now. У тебя есть я? Ну... Так, я сейчас ему отвечу, у тебя есть я, это значит мы его заромансим же, да? Я поэтому не надо так отвечать, то тут не угадаешь. Вот Гарус Стали я знал, да, что не будет. Эшли с Джеймсом, это неожиданно. Ну то, что да, на Нормандии все как семья, это, конечно, факт. Но это, кстати, прикольная тема, что в этой игре вот все равно выстраиваются эти отношения, помимо главного героя, еще там между другими персонажами. То есть это делает эту игру такой не плоской, как многие бывает. То есть вот есть главный герой и все. И отношения его с другими. Нет, там еще между ними есть. We all die alone. In the end, you're defined by what you've done. Yeah, you're right. But don't worry, Commander. When I'm in that pilot seat, I'm there 100%. Но было бы не круто, если бы ты думал о самоубийстве, когда ты It's just сидишь the за штурвалом. downtime between missions that's hard, you know? You can handle it. Все, давай, соберись. I hope I didn't leave you hanging too long on that last Cerberus raid. I'm just glad we made it out in one piece. Been a while since I've seen a dogfight like that. Really missed my trident. ACM isn't really the Kodiak's strong suit. Так, я хочу себе броню поменять, потому что мне не очень нравится цвет. Эта броня, кстати, прикольная, но шлем. Так. Да, опасные ребята. Так, плечи. Тут ничего новенького нет. Рукавица. Так, а что он дает? Увеличение запаса здоровья меньше, зато урона ближнего боя. Ну, мне это не очень интересно. Так, материал. Узор. Так, давайте цвет узора. Да, подожди. Цвет узора. Вот, цвет узора хочу красный. Все-таки мне это больше импонирует, твоя гамма. Так, а это что за оттенок? Где его смотреть? А, все, понял. Так, оттенок 2 это вот эти полоски. Так, ну здесь, наверное, тоже красный какой-нибудь. Я, по-моему, белый делал. Есть прям белый-белый? Нет, да? Ну, короче, вот так. Так, подсветка. Это вот. Ай, на пузе еще. Черная подсветка. Ну, беленькая пусть будет. О, нормально. Так, что там по оружию? Новенькое что-нибудь появилось? Во, новое что-то есть. Протанский излучатель. Урон какой-то маленький вообще. Так, модификации где? Модификаций никаких нет, да, я так понял? А где все оружие из дополнений, кстати, я не могу понять. Слушай, я тоже читаю все диалоги в играх, но у меня во второй части получилось заромансить Джека, я не очень этого хотел.
это что, покупать надо все? Это прокачивание оружия, все, понял. Это типа следующий уровень. Да, пока особо ничего не хочу прокачивать, сорямбарий. Так, а это... это магазины. Здесь ничего нету. Вот. Винтовка Индра. Вот это, кстати, должны были бесплатно, по-моему, дать. Типа как DLC-шку. Так. Конденсатор. Вот это возьмем. Вот это возьмем. Ну и давайте вот это возьмем уж, ладно. Так, запрос искать. А здесь у меня денег на что не хватает, я понял. Это какие-то мощные пушки. Вот это, по-моему, короче, вот этот вот набор, насколько я помню, да, броня защитника, да. В DLC-шке, когда покупал третью часть, вот, там давали вот это все бесплатно. Но у меня там, по-моему, какое-то коллекционное издание было, и мне вот эти все N7, все это бесплатно дали. Ну, то есть в игре это не покупал. Здесь прям надо покупать, смотри-ка. Жадные ребята. Могли бы это все бесплатно сделать. Странно. Ну, типа набор N7 это точно дополнение за предзаказ или за коллекционку. Поэтому я удивлен, что это платно в игре. Да, я не против, спасибо. Я играл несколько раз и книги читал, но и в принципе интересовался вселенной, но для меня некоторые вещи тоже бывают новыми, поэтому будет круто, если да, ты будешь чем-то делиться. Это всегда интересно поговорить с человеком, который шарит. Так, ты тоже в шоке. Doc must be over the moon. You could say that. I hear the guy's not all there, exactly. Damn, I can't imagine. Brought forward 50,000 years, last of your kind. That's bound to screw with your mind. Yeah. Well, here's hoping he can help us with the Reapers. Sounds like the Turians got hit pretty hard by the Reapers. So, the Turians want us to go find one of their politicians, huh? Nice to see we're being put to good use. Так, ладно, погнали. На следующем надо поставить. Так, здесь у нас что? Индра. Может, я снайперку взять вместо дробовика, если честно. Не особо чувствую пользы от него. Так. Модификация оружия. Нужно было на X нажимать. А я тут думал. Так, ладно. Что у нас тут? Количество зарядов. Да. И что еще? Конденсатор отдачи. Вещь полезная. Здесь что? Улучшенный прицел. Наносимый урон 500. Так, ну вот это и вот это. Так, у этой модификации нет. С модами круче в смысле по графике или вообще в целом? Я с модами, кстати, никогда не играл. Не очень люблю моды, не знаю почему. Может быть, заморачиваться не хочу. Привет, Хвостич. Ты сегодня не катаешь в коллективную игру? Так. Официальные лица Альянса подтверждают изменила сервис сервера, причина. Короче, молодцы.
В общем, Альянс помог, сервер лох. А мы просто помогли всем. Да, вебка, к сожалению, что-то отвалилась, поэтому нету. Ничего не поменялось, поэтому сегодня без вебки. Надо новую, короче, покупать. Но я пока не выбрал себе, если честно, муки выбора прям вот очень сложные. Вроде хочется хорошую, но при этом, чтобы не сильно дорого. Но и понимаю, что задешево тоже не купишь нормальную. В общем, я пока не выбрал подходящий для себя вариант. Но думаю, в ближайшее время все у меня получится найти то, что нужно. Так, ракета-дротик, британские данные мы нашли. У Альянса что там? Отряд Зета. Так, еще что-то тут. В общем, короче, поддержка Eden Prime. В общем, мы молодцы. Нашли много помощников. Так. Блин, что ж он бегает так криво? Я не понимаю вообще. Здорово, всем здорово. Буду пробовать. Да, вебка рип, к сожалению. Но ничего страшного. Все это место пусто не бывает. Будет новая вебка. Надеюсь, лучше. Слушай, да не знаю по поводу того, что громко орало в кооперативе. Вообще этого не слышал. Прям громко. По-моему, нормально все было. Так что не парься. Я просто вчера себя чувствовал человеком, который первый раз в жизни играет в кооператив Mass Effect. Так, здесь мы были, а здесь мы шарахались. Так, спасти турианского примарха. Что-то я не знаю даже. Бассейн Анус. Судя по тому, что там нет цифр, мы там не были. А здесь мы тоже были, да? Да. Давайте посмотрим, что там в бассейне. Или были мы в бассейне Анус? Надо посмотреть. Мне понравилось. Вот не хватает его реально вот в новом Mass Effect. Вот почему убрали? Что за люди? Так, здесь мне нужно вот это вот исследовать, да? А, подожди. Халигезия. Мы же здесь были, да? Или не были? Я уже забыл, кстати. А, Суркеш, все, точно. Мы здесь были, но мы здесь еще ничего не делали, потому что в Суркеш мы еще не летали. Так, почему мигает цитадель? Там типа миссии какие-то есть. Ладно, давайте, короче, слетаем в цитадель быстренько. Там не очень много локаций. Пошарахаться, примарха спасать. Да, серьезно, в модах можно новые квесты даже есть, планеты. Слушай, я даже не знал. Но это типа выдуманные или это типа вырезанные из финальной версии игры? Я просто помню, есть игра Звездные войны, которая Six Lords, вторая часть. Вот, и там прям вырезанные квесты были, и их модеры сделали, добавили в игру. Docking permission granted. Would you like private transport arranged? Да нет, спасибо. Yes, Commander. Что, у меня ног нету, что ли? О, да. Видишь, я тоже про Ярика Ярика, господи, Ярик. Про Ярика с Лярой не знал, что у них, оказывается, совершенно хорошо есть люди, которые вот могут подсказать о таких тонкостях в игре.
потому что я даже не догадывался об этом, потому что Лиара всегда была моей зазнобой. И я никакому британцу не отдал. Это факт. Так, это что, здесь есть какие-нибудь для меня квестики? Здорово, здорово. О, я помню, там нужно женщине что-то какое-то отдать. Сейчас. Я же какой-то квест там выполнял. Так, данные, задания, цитадель колонны силы. Вот, кому могут пригодиться. Вот, кому отдать. Бездна Шрайка, британский обелиск. А что, мы там не были, что ли? Мне казалось, это уже летал. Ну ладно. Слушай, ну прикольно то, что вырезано есть квест. Ну, в некоторых моментах есть ощущение, что что-то где-то вырезали. И чего-то где-то не хватает для логических стыковок. Ну, особенно в третьей части. Не, я понял, что волосы нужны. Я просто не помню, проходил ли эту миссию или нет. Что-то на тут написано, вот. Волосу дипломату нужен обелиск. Я вот не понял, я забирал его или нет. Обелиск какой-то. Сейчас спросим, короче, если тут можно волосу что-нибудь втюхать. Так, тебе нужно? Кому нужно? Кому-нибудь нужно? Так, советник Ундина, капитан Белли. Так, ну здесь никаких миссий особо нету. Но нам нужно найти, кому отдать колонны, батарианские, вот эти вот. Так, ладно, здесь особо не с кем повзаимодействовать, поехали в больничку. Больница Гуэрта. Благодарствую. Так, что тут у нас, кто тут у нас? Здорово, здорово, здорово. Так, что у нас здесь есть? Здесь тоже можно карту уже глянуть, да? Так, где карта? Так, Эшли что там, выжила уже? Доктор Мишель, понятно. Да, не заразное, все нормально. Так, да, к Эшли пока нельзя, да? Ну ничего, сюда прилетел. Ничего интересного здесь нету. Так, сейчас надо лететь в бездну Шрайка, смотреть, что там. Лучше в дурку. Так, странно, что не нашел. Я же реально там был. Или не был. Короче, все, у меня уже фантомные воспоминания. Был я там или не был. Ну, надо, короче, полететь и проверить. Так, док Нормандии, погнали. Благодарствую за эту ценную информацию. Так, о том, что мы приехали в док. Господи, ну почему он так странно бегает? Так, давайте посмотрим. И здесь тоже особо не с кем поговорить. Ну ладно, это, видимо, на следующий, после сюжетного какого-нибудь квеста, можно будет сюда попасть и кому-нибудь что-нибудь отдать. Так, бездна Шрайка, погнали. Выход с орбиты. Ретранслятор. Где у нас бездна? Может быть, она еще не открыта, бездна Шрайка. Ну да, естественно, я в ней не был, потому что она еще не открыта. Какой молодец. Не, ну то, что у Шепарда галлюцинации, это факт. Но как бы ему сколько раз по голове прилетало за эти 3 части, поэтому ничего удивительного. Это, кстати, очень, Костич, прикольно, что ты Андромеду начала щупать. Но да, Шепард бегает, все нормально. Как тебе вообще в целом? Или ты еще пока
познакомилась, поэтому, наверное, рано пока спрашивать, как она тебе. Так, погнали. Здесь можно тут что-нибудь тоже так поисследовать? Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Сканируем, сканируем. Так, ну здесь, наверное, ничего нету. Давайте пойдем посмотрим, что там в ГМА. Ой, как ярко. Ну и, конечно, жнецы такие. Здравствуйте, добрый вечер. Все, я не буду больше ничего сканировать, расслабься. Так, что у нас здесь? Горючее, блин, зачем мне столько горючего? А здесь что? Тоже горючее, да? Ладно, фиг с ним. Фейрос. Так. Та-та-та. Базы. Десятки генераторов. Жнецы отправили в систему гемо-внушительный флот, однако турианцы оказались готовы к нападению, сумели защитить главный источник топлива всей армады, своей армады. Судя по сигналам тревоги, жнецы остаются в системе и ждут подкрепления. В настоящий момент турианцы все еще контролируют источник топлива, но только потому, что привлекли для его защиты силы, оттянутой защиты Палавина. Так, запуск сканера. Что у нас тут есть? Здрасте. Что нашли? 79-й турианский флот. Нормально. Так, все, 100% ресурсов положено. Господи, получено. Пока жнецы. Удачи вам тут всем. Чуть не поймали. Забулки. Слушай, там же, по-моему, в последних версиях анимацию лиц и всего прочего там нормально подтянули. То есть то, что был на старте, ну, естественно, жнецы, здрасте, да. Нашли, подождите. Так, подождите. Стопэ. Так. Был просто Палавин, обрушил бомбу на плохо защищенный Дигерис, когда к турианцам пришло подкрепление. Короче, все очень плохо для турианцев. Так, давайте посмотрим, что мы здесь можем собрать. Наверное, тоже какой-нибудь там тысячный флот. Артефакты знамя первого полка. Это, видимо, кому-то мы должны будем отдать, да? Так, извините, простите, извините. Подождите. Что, поймали, что ли? Блин, вот жопы. Так, ладно, зато теперь я знаю, где здесь надо просканировать, чтобы меня не загасили. Вот здесь вот. Вот вообще они шустрые оказались, ребята. Шустрые креветки. А чё, я вот все вас обманул, ребят. Я-то знаю, где здесь что. До свидуся. Слушай, ну я к ней притронулся просто потому, что я любил Mass Effect. И как бы, ну это принцип, я вообще принципиальный, если знаешь, отзывы есть о чем-то, я все равно сам попробую и составлю свое мнение. И хочу тебе сказать, она не так плоха, как многие рисуют. Но в плане истории она, конечно, не дотягивает. Героев она не дотягивает. Да и много чего она не дотягивает. Но чисто по геймплею она интереснее. Особенно вот я сейчас играю. Ну, блин, она реально интереснее.
Хотя там тоже были однообразные гриндельские вот эти вот забеги и подземелья, или как это называется. Ну, типа, могло быть и хуже. Я думаю, если бы им шанс дали, вторая часть была бы в разы лучше, чем первая. И они поправили все вот эти основные косяки, но второй части так не случилось, поэтому ждем Mass Effect 4. Тебя еще много ждет ужасных вещей в Андромеде, Хостич. Ну вот да, то есть по геймплею она прям вот была лучше. И именно то, что история подкачала и герои подкачали, вот это было прям самое обидное. То есть у игры был реальный потенциал, они его немножечко просрали. Но я говорю, я бы так не категорично не говорю, что это прям говно-говно. Вот, но, господи, все засекречено, такие турианцы. Секретные ребята. Вот, короче, Андромеда просто не повезло с тем, что они, скорее всего, слишком-то... А, чё, Явика? Нельзя взять, что ли? Он еще типа это... О, блин, ладно. Лиару, Джеймса. Так, Лиару мы меняем костюм, я нет, хотел ее взять. Где у меня тут бронька? По-моему, вот это хотел. Ладно, мы воевать идем, поэтому, наверное... Не, вот это нормально. Так, Джеймс. Да, посмотрим, что там у тебя есть. Ну, такой-то маленький в этой броне, вообще не твое. Вот это нормально. Отдохнуть. Господи, он 50 тысяч лет отдыхал. Отдохнуть ему надо. Время воевать. Все. Солдат или кто? Так. Что у нас по оружию? Лиара. А, это кто? Это кто? Джеймс? Джеймс, да? Надо, судя по спине, это он. Ну, давайте ему, может быть, ему дать тоже защитник. И модификацию такую же, как у меня. Так, если у него стоит еще дробовик. А у меня только один дробовик, понятно. Ну, вот все остальное мы ему дадим, пусть пользуется. Так, дальше Лиара. Держи вот это, держи. Ну да, вот это. А здесь у нас ничего нету. Так, а есть другие пистолеты? Ничего нету вообще. Так, что бы нам тут прокачать? Даже не знаю. Модный приговор. Ну, я так и сделал. Ну, прикольно, что костюмов много, конечно. Они ни на что не влияют, понятное дело. Так, давайте гранат. Блин, гранаты, конечно, в этой игре что-то такие себе. Ну, о, запас можно увеличить, да? Ну, увеличиваем, конечно, запас. Так, зажигательные патроны. На других членов отряда. Да мне другие члены отряда не очень интересно, поэтому я себе прокачаю. Так, Ляра. Сингулярность давайте сделаем получше. Так, что, радиус или продолжительность? Давай, наверное, продолжительность. Пусть дольше притягивает этих всех ребят. Так, теперь что бы такого поменять? Бойня, хорошая вещь. Ставим ее. Так, ну что, полетели на полевин, полавин. Только шанс полететь, ребят.
этого. Но мы типа мимо пролетали. Да, тут красненько с черным лучше смотрится. О, у него на лице нет этой фигни, кстати. Oh no. No. Palaven. We have an old friend there. Holy hell. They're getting decimated. Strongest military in the galaxy, and the Reapers are obliterating it. Was it like this on Звучит Earth? депрессивно. Хуже на земле было. Yes. Там Shepard, вообще. I'm so sorry. Бля, а чё ты такая сутулая, кстати? В этом Commander, кадре. the Выпрямись. LZ's getting swarmed. James, open that hatch. Ё-моё. Да, да. All right, get in, get out. Let's move. Ну, всех раскидали. Потише игру. Сейчас попробуем. Слушай, ну, я, если честно, выбрал каноничную внешность. Потому что я когда пытался создать, я когда первый раз играл, я помню, я потратил прям очень много времени на то, чтобы сделать другую внешность. И не всегда получались какие-то, ну, скажем так, уроды. Я не знаю, другого слова не подобрать. Причем не важно, какого персонажа выбираешь, женского, мужского. Вот, а стандартная внешность, она прям вот нормальная. Не надо ничего там выдумывать. Причем тем удивительно, что до третьей части, по-моему, не было каноничной внешности женского Шепарда. Женского персонажа Шепарда, короче. Здорово. Спасибо. По-братски просто. Так, что тут у вас делал? Тут у вас, кто тут у вас? Так, я не знаю, игру потише сделал, лучше стало, не лучше. Вот да, говорю, реально, то есть, блин, я долго пытался сделать нормальное лицо. Так, ладно, погнали. Бумц. Свои. Странно, что у них на Луне и типа атмосфера есть. Ну, мода это мода, да. То есть странно, что они в оригинале не смогли сделать нормальный редактор персонажей. Так, птичка вас тут потырим. Извините. Так, что-то у вас еще подукрасть есть. Знание ландшафта — наше единственное преимущество, но если они продолжат наступление, мы лишимся и его. Будем удерживать позиции так долго, как сможем. Свой передатчик подключу к системе мониторинга жизненных показателей взвода. Если сигнал прервется, высылайте новый отряд как можно скорее. Блин, да что-то с ландшафтом так особо... Так. А если нажму изменить набор, давайте посмотрим, что за гадюка. Расстрельность ниже, урон больше. Но я с этой еще ни разу не попробовал, поэтому пока побегаем с Индрой. Блок данных. Так, ну деньги у солдат воровать от цветов. Здорово, пацаны. Чё как? Все понял. Занято делом. Где-то старший офицер, ну видимо вон там старший офицер. Это бестик, когда место. Так, ладно, давайте посмотрим, что здесь еще. Сейчас быстро пошаримся у вас в лагере, извините, пожалуйста. Но мы с неплановой проверкой. Так, блок данных. Капитан Хекснар.
самоответное снабжение. Они прислали нам зимнее снаряжение. Не знаю, для чего оно должно быть нам пригодиться. Но могу только благодарить всех святых. Энергию, по крайней мере, теперь можно пустить на фильтрующее оборудование. Станет хотя бы посвободнее. Вон же. Так, это берем. Дайте пройти. Ребят, не толпитесь. Здорово. Так, ну... Здрасте. В смысле? Я понял. Здесь тоже мы ничем не поживимся, да? Да. Как бы война войной. Лут по расписанию. Наплечники, пистолет, бронебойная модификация. Так, ну пистолет есть у меня. Значит, что? Бронебойную модификацию. И у Ляра есть пистолет, да? Есть, собственно, что? То же самое. Все, ребят, нормально. О, улучшение магазин. Так, возвращаемся. Опа. Туда же. Ляра, ты где там? Так. Да, ползунки это, конечно, такая страшная вещь в настройке внешности. Но с другой стороны, а как еще? Мне нравится, когда есть реально такие заготовленные пресеты, и ты там можешь что-то там менять, там прическу поменять, может быть, цвет глаз. Но не когда ты прям вот эти ширину скул, глубину щек. Это прям совсем какие-то сложные манипуляции. Когда ты начинаешь игру и первые 40 минут тратишь на то, чтобы сделать персонажа, которого тебе не противно будет видеть. О, избрание похоже по цвету. Уважаю. Чувак в шоке. А тело видели? How bad is it, General? We just lost about 400 men in half an hour. We set up camps on this moon as an advanced position to flank the enemy. A sound strategy, just... irrelevant. Exactly. The sheer force of the Reapers seems to make them immune to that sort of tactic. The Primarch and his men found that out the hard way. I'm sorry. I hear he was a good man. And a friend. He would have been an outstanding diplomat. Так, нам нужен на замену кто-то. The Turian hierarchy provides very clear lines of succession. Right. General Corinthus? With such heavy casualties, it's hard for me to be certain who the next Primarch is. Palavan Command will know. Но с ними связи нет. However, at the moment, contacting them is impossible. The comm tower is out. Husks are swarming that area. We can't get close enough to repair it. Don't worry, General. I'll get your tower operational. Ну, конечно, солдат и инженер. Thank you, Commander. I'll take care of things on this end. All right, let's go. А мы и солдаты, и инженеры, инженерные войска. Я тоже ее вижу. Ляра, ты ж молодец. Так, а чё, а куда? Вот сюда надо выходить, да, надо? Ну, здрасте. Так. Давайте изменим набор. Где-то у нас Джеймс. Не, ну нынешнее как-то по урону лучше, да? Ну, да, но не знаю. Круто, когда в играх еще есть возможность поменять внешность. Какие-нибудь там события дают. Или какое-нибудь дополнение, поменять внешность во время игры. Потому что, ну, бывает, ты создал нормального, а в игре он выглядит как, ну, не очень презентабельно, скажем так. Здорово, ребят, чё как вообще? Так, а чё мне это не стоит? Спасибо.
Так, таски. И когда они говорят таски, я жду, что на меня выбежит просто толпа собачек. Так, ну как-нибудь, чтобы прям слишком много, ребят. Терпимо, терпимо. Тут боеприпасы могли бы быть. Так, здесь по привычке шарюсь, поэтому надеюсь, меня команда привлекает, господи. Прикрывает. Ладно, так, изучить. Давай, изучай. Ну, естественно. Ну, только Лиара, наверное, подойдет. Лепса из Геральда. Ну, там только не только рюмка водки, там только партийка гвинта на столе, и вот тогда да, он вполне себе будет. Так, Ляра, давай ты. Liara, see if you can repair it. I'll go up and have a look. If you can keep husks from climbing up behind me, I'd appreciate it. Ну, не обещаю. Как получится. Here they come. Ready, James? Hell yeah. Let's take them. Так, а здесь особо я ничего не подберу, да? Где кто? Джеймс, давай, давай. Молодец. Спускайся, у нас тут как раз. General, do you read? The comm tower is now operational. Much appreciated, Commander. I'll contact Palavan Command. Let me know when you've got something. I'll help your men till I hear from you. Understood. Shepard out. Understood. Что кто здесь? Ой, ё-моё. Ой, ты, ребят, хорошо. Да сколько у вас там уже, а? Смотрите. Наконец-то я в кого-то попал в гранаты. Просто. Сейчас ответим, подожди. Так, страничку про Яфика прошла. Да, я смотрел анимаху про Джеймса. Но, в принципе, весь сюжетный посыл этой анимешки, он рассказывает там прям при первом диалоге с ним, что он выбрал данные и вместо же спасения поселенцев, а в итоге это было зря, потому что Шепард их уже раскатал. Но в ней вот этот драматический накал есть, когда вот он там выбирает именно данные, это, конечно, прикольно сделано, и команда у него была вообще прикольная сама по себе. Так, Хвостич, ты прочитала про Явика. Слушай, ну может быть они там будут пока писать книгу о протеанах, они долгожители, и они там как бы чем-нибудь еще займутся. Знаешь, как это бывает, когда тебе 200 лет, а ему 50 тысяч лет, и между вами что-то проскочило. Так, что ты там? Ща придем. Блин, а что оружие нельзя убрать? Это было бы так удобно. Ладно, погнали. Так, а здесь пацаны были. Все, типа отступили? Ну ладно.
мои домыслы, они ж такие. Не, ну да, по классике чувак из Цербера. С другой стороны, Цербер, конечно, злодеи. Но Шепарда они воскресили, поэтому как бы молодцы. Но злодеи, но молодцы. Так, здорово. Чё тут у нас? What have you got? As your partner said, succession is usually simple. But right now, the hierarchy's in chaos. So many dead or MIA. Давай по делу. I need someone. I don't care who. As long as they can get us the Turian resources we need. I'm on it, Shepard. We'll find you the Primarch. Garrus. Дружище. Vicarian, sir. I didn't see you arrive. At ease, General. Good to see you again. Весь он модный, вольно генерал, генералу. If we Говорит lose вольно. this moon, we lose Palaven. I'm the closest damn thing we have to an expert on Reaper forces, so I'm advising. Ну, морда подзажила немного. James, this is Garrus Vicarian. He helped me stop the collectors. He's a hell of a soldier. Аляра там. Lieutenant, good to see you too, Liara. Good to see you in one piece, Garrus. Вот прикольно, что в третьей они добавили вот это вот взаимодействие, когда встречаешь кого-то из старых героев. Command tells me that the next Primarch is General Adrian Victus. Victus. His name's crossed my desk. Потому что во второй ты там встречаешься, и старый напарник с тобой такой, я ничего не знаю. Lifelong military, gets results, popular with his troops. Not so popular with military command. Has a reputation for playing loose with accepted strategy. What do you mean? On Tatris, during the uprisings, his squad discovered a Solarian spy ring about the same time the Turian separatists did. Rather than neutralize the ring, he fell back. He even gave up valuable fortifications which the rebels took. Then the rebels attacked the Solarians, and when both groups had worn each other down, Victus moved back in. По-моему, Didn't отличный lose план. a man. Bold strategy, but wild behavior doesn't get you advanced up the meritocracy. Primarch Victus. That should be something to see. You think he can get the job done? We both know conventional strategy won't beat the Reapers. Right now, he could be our best shot. And I trust him. А я верю тебе, Гарус. Okay, let's get him on the shuttle and get out of here. Commander! Shepard, come in! Давай, что там? Can this wait, Joker? We're in the middle of a war zone. We've got a situation on the Normandy, Commander. It's like she's possessed. Shutting down systems, powering up weapons. I can't find the source. I need the Normandy standing by. We may have to bug out. Should I go back and take a look? Do it. Ну, Garrus, you said давай. you were with Victus this morning? Yeah, but we got separated. He went to bolster a flank that was breaking. Could be anywhere out there. We're trying to raise him, Commander. Incoming harvester, headed for the airfield. А тут летающий таракан еще. General, tell Primarch Victus we'll rendezvous here. In the meantime, let's go take care of whatever that thing dropped off. Coming, Garrus? Are you kidding? I'm right behind you. Гарус. Так. Что там у нас? Братик. Да, я знаю, что там творится, но пока мы не будем говорить, что будет происходить в Нормандии. Пусть это будет сюжетным открытием. Перепроходить третью часть, чтобы заромансить Гаруса, это, конечно, прикольная идея. А кого ты романсила до этого? Так, один десант, что там, с кем там, кого там воевать-то? Нам сюда идти, да? Hey, is that you breathing so hard? Atmosphere's a little thinner than I'm used to, is all. Adrenaline's better than oxygen any day. Так, тихо. Так, Гарус, у тебя же... Понятно. Перезагрузка давай нам. Нет, потому что перезагрузка точно есть. Так, что тут еще? Давай лучше вот так.
Так, здоровье щиты или урон? Давай здоровье щиты, чтобы тебя не шарахнули раньше времени. Так. Так, ну вроде нормально прокачали. Так, у Джеймса что-то еще, да, есть? А, да. Just me? Or do those Reapers look like... Right. They do. Так, они, по-моему, могут усиливать вот этих всех остальных, поэтому надо их первым забирать. Где-то, где-то, где-то. Так, Гарус, что это за пушка? Давай ты будешь снайперить, ты же у нас снайпер прирожденный. Так. Случайно вежливо. Почему тебе посоветовали не трогать талию? Ты что? Талия, она же классная. Если ее заромантить, у тебя даже фоточка ее появится. Так. На. Джеймс. Да чего ж так много-то, ребят? Ах ты зараза-то, подкрался. Ну в смысле? Понятно. Заново. Так, не-не-не, ты что творишь? Так, понятно, Гарусу нужно опять все прокачивать. Так, перезагрузку я, по-моему... Да, вот так вот, турянского бунтаря я, по-моему, полностью прокачал всего. Здоровье щиты. Здесь у нас снайперские винтовки. Собственно, контактная мина. И бронебойные патроны на остатки уже. В смысле? Подождите, подождите, ребят. Вот так, надо подлечиться. Так, ребят, меня как-то прикрывайте, чтобы мне не заходили за спину. Вот эти всякие. Так, патрончики. Граната. Так. Гарус, ну давай быстрее восстанавливай свои умения. А то как бы не камень хватит все. Так. Готово. I think we're done here. Да, мы, наверное, всех победили, но надо посмотреть, может здесь что-нибудь лутануть еще можно. Запасы. Вот 2500 кредитов. Так-то на дороге не валяется. Этот жнец может нас просто шарахнуть один раз и все.
Окей. Хаешки это что? Не очень понял. Слушай, ну они смотрятся вместе, потому что они же там могут питаться одной и той же едой, и у них у обоих такие птичьи ножки, типа. Так, а здесь я могу что-нибудь подобрать? Нет, не могу. Ладно, все, погнали. Надо сохраниться, наверное, да? Патрончики. Мы тут на месте. Да что у вас там проблемы тут постоянно? Так, ну тогда нам нужен Гарусу здесь дать снайперскую винтовку. Так. Наш перезаряжается, да, перезагревается, как его. Более-менее еще такая. Нет. Идея дать Гарусу винтовку, конечно, правильная. Не знаю, почему прикрываем на Гарусу, там, наверное, Джеймсы больше. А нет, к нему никто не идет особо. Да давай уже быстрее. Здорово. Нет. Шепард, ну как так? Давай, если что, заходи, буду рад тоже пообщаться со знатоком и фанатом Mass Effect. Доброй ночи. 4:30 утра, получается, у тебя разница в 3 часа. Прикольно. Все, давай. До связи, возможно. Да, Гарус, он вообще, когда ты его... что не связано с боем, а с боевыми какими-то вещами, он всегда такой стеснительный парень. Так, а что они здесь оказались? Они вместе со мной прыгнули, да? Так, ну вроде всех раскидали. Ну пойдемте сами его найдем. Ну, в принципе, да. Так, давайте патроны только подберем. И что? Сохранимся. Китайские креветки. Ова. Damn it. Look at Palaven. That blaze of orange.
The big one. That's where I was born. That's rough. Still have family there? My dad. A sister. How bad is it? 3 million lost the first day. 5 the second. How's your military holding up? Look around. That should give you some idea. You're putting up a good fight. For now. But how long does it take before the fight's kicked out? If they'd only listened to your warnings about the Reapers, we might have been ready. Maybe. Hard to figure how you prepare for something like this. Если бы ДКБ Гарус. Так, блок данных. Это парниша тут погиб. Турианский. Так, погнали. Давайте найдем всех, кого нужно найти. Спасем всех, кого сможем спасти. Ага, я тоже заметил, мы одновременно с ним ну, как бы сколько раз вместе с ним воевали. Уже чувствуем друг друга просто. Здорово. Shit, I hate those things. And New York is crawling with the creepy bastards? I never should have left Earth. Опа. It's gonna be bad all over. Leaving the fight just pisses me off. But you're here asking Victus to do the same thing. Leave the fight to make nice in some boardroom. This summit is the only chance we've got. None of us is beating the Reapers alone. Это точно. А, здесь не получилось, там взял синхронно. О, здесь получилось. Команда, что можно сказать? You okay? Yes, sir. We'll make it. Have you seen General Victus? Я вас аптечку украду, спасибо. Okay, good luck. Yes, sir. Commander, how many troops in that crash? 50? 75? Not sure. Sounds right. Hard to see a beautiful ship like that go down. Not to mention the men serving on her. Yeah. Yeah. We should go. They said the Primarch was headed south. Да, жалко. That was a little closer than I'd like. I'll say. Так. So, Loco, you really think this summit will work? I mean, Asari? Solarians? Where's the Krogan and Batarians? Where's the meat? It's not that easy. The Batarians took the first hit when the Reapers arrived. Not much left of them. And the Krogan have never forgiven us for the Genophage. Right. Turians sterilized them. Solarians came up with it. And the Krogan hate them both for it. So they won't be joining us. Too bad. I fought with the Krogan. They're tough sons of bitches. Да, Кроганы молодцы. Ну, блин, аптечка мне вот сейчас не нужна, а потом будет нужна. Так, бежим. Не, мне очень нравится, что в третьей части Шепард не задыхается через 10 метров. Okay, double time. No Reapers taking this Primarch from me. Right behind you! Дэвид, первый, второй. 10 метров пробежал, задохнулся. Вот. Так, опять он там своими вот этими. Так, ну мы быстро идем, но помним, да, зачем мы здесь на самом деле?
полутаться. Это как? Вот это залетанка. Так, предлагаю шарахнуть его вот так вот. Максимально эпичная музыка. Ай. Где кто? Здрасте. Это вам. Так, еще одна аптечка нам пока не нужна. Здесь мы зайти не можем. Так. Да. Looks grim. It's been a brutal fight for these guys. But the tide turning. Turn up the heat. Зараз давай. Так, все, я ухожу сюда. Эй. Вот это я шарахнул. Сам не ожидал. И вот здесь вот надо было, наверное, птичку не брать, да? Я не брал. А я взял. Эх. Душа лутамана. Да, без лута вообще никуда. Ладно, погнали дальше. Продвигаемся. А куда стрелять? Можно поинтересоваться? А кто? Короче, если вот так вот здесь стоять, то будет в меня попадать турианцы, я понял. Ну вы, ребят, конечно, молодцы. General Victus. Здорово. Yes? I'm Commander Shepard of the Normandy. Commander, I know who you are. I can't wait to find out what brings you Я, out собственно, here. за тобой. Vicarian, where did you go? Heavy Reaper unit on the right flank. I believe your exact words were, "Get that thing the hell off my men." Appreciated. General, you're needed off planet. I've come to get you. It will take something beyond important for me to leave my men or my Turian brothers and sisters in their fight. Fodorian was killed. You're the new Primarch. You're needed immediately to chair a summit and represent your people in the fight against the Reapers. Я уже его представляю, скажи. Что-нибудь пафосное. I'm Primarch of Palaven. Negotiating for the Turian hierarchy? Да. Yes. I've spent my whole life in the military. I'm no diplomat. I hate diplomats. Но What makes you поболтай. think you're not У нас qualified? есть время. I'm not really a by-the-book kind of guy, and I piss people off. My family's been military since the Unification War. War is my life. It's in my bones. But that kind of passion is deceptive. Can make you seem reckless when you're anything but. War is your resume. At a time like this, we need leaders who've been through that hell. I like that. You're right. And honestly, uniting these races may take as much strength as facing the Reapers. See this devastation, Primarch? Double that for Earth. I need an alliance. I need the Turian fleet.
Give me a moment to say goodbye to my men. Without him down here, there's a good chance we lose this move. Without him up there, there's a good chance we lose everything. Look at that. And they want my opinion on how to stop it? Failed CSEC officer, vigilante, and I'm their expert advisor? Да погнали с нами. Чё Think ты? you can win this thing, Shepard? Yeah, I don't know, Garrus. But I'm sure as hell gonna give it my best shot. I'm damn sure nobody else can do it. For whatever it's worth, I'm with you. Welcome aboard. Are you ready, Primarch Victus? One thing. Commander, I appreciate your need for our fleets, but I can't spare them, not while my world is burning. But if the pressure could be taken off Palaven... That's a pretty tall order. We need the Krogan. I can't see us winning this thing without them. Get them to help us, and then we can help you. Естественно, Кроганы помогут. The Krogan. Looks like your summit just got a lot more interesting. Мы всех уговорим. Вы там, главное, соберитесь, а Шепард свое дело сделает. The Asari have been down this road before, Commander Shepard. But Madam Counselor, let me... I tried to smooth things over with the Solarian Dalatras. To say she's upset would be a monumental understatement. Some of these issues are hundreds of years old. Time to let go. Sad to say, but any effort to ally these disparate groups seems doomed to failure. And I'm sure you understand that we cannot afford to waste time with the Reapers knocking at our door. This must be my final word. I'm sorry, but the Asari will not be at your summit. Ой, ну Our идите в alliance will баню. be stronger with the Krogan. You need them. We all do. I wish you luck, Commander. Goodbye. Commander, Admiral Hackett's available on Vidcom. Сейчас созвонимся. Собаки на луне. Да вообще какие-то такие. Ой, ну там жнецы, мы правда не можем с ними ничего сами сделать, но мы типа это... Никаких Кроганов. Так. Commander, have you retrieved the Primarch for your summit? Yes, sir. But the Asari are staying on the sidelines. Ну и в They'll баню. regret that. The time for unity is now. The Solarians will be there, though. You don't sound very optimistic. We expect the Krogan will be joining us, too. I see. Well, then you've got your hands full, Commander. Was there something else you needed to discuss? Так, что там про Землю? Have you pieced together how the Reapers hit Earth? It wasn't all that complicated, really. They surged through the relays and hit Artura's station before we knew what was happening. From there, it was a short jump to the Sol system. Earth didn't stand a chance. Sending us to the Mars archives was a good call. Still doesn't make up for the fact that the Reapers nailed us to the wall. I sacrificed the entire Second Fleet to provide cover for the Third and the Fifth to retreat. Hell, I presided over the most devastating military defeat in human history. How do you see us winning this war, Admiral? By making you the tip of the spear. I'm flattered, but the Normandy's just one ship. And a fast one. You can move quickly, hit a target, and leave before the enemy has time to react. It's an advantage, but can it win a war? It's the larger principle that matters. We'll never defeat the Reapers in a full frontal assault, Shepard. The battle against Sovereign 3 years ago took everything we had, and that was just one Reaper. I haven't forgotten. So I'll find their soft spots, avoid them where they're strong, and hit them where they're not. And when I find gaps in the armor, I'll hammer them with every soldier, ship, and bullet we've got. How long can we keep that up? As long as it takes. The reality is, Shepard, everything I'm doing is a delaying action for you. I'm buying us time, keeping us in the game while you gather what we need for this Prothean device. Мы работаем So над этим. keep at it. Has your analysis of the Prothean device turned up anything? Liara appears to be right. It's a weapon of some sort. A big one. Beyond that, we really can't say, other than it's going to be a hell of a thing to try and build. Do you think it's risky, building something like this when we don't even know what it does? To be honest, the thing scares the hell out of me, but the Reapers have forced our hand. 2 centuries ago, scientists faced the same problem in the Second World War. They weren't sure what the atomic bomb might do. Some thought it could even ignite Earth's atmosphere, but they did it anyway. Any updates on Cerberus?
There's still the wild card here. Hitting the archives on Mars suggests they're after the same thing we are. A way to defeat the Reapers. It didn't seem as if the Elusive Man was suggesting we appease them. Not like Saren did. You'd think we'd be on the same side, now more than ever. Cerberus has never played by the rules as we know them. I don't know what their agenda is, but it has nothing to do with humanity's best interests. The Elusive Man talked about controlling the Reapers. He seemed to think that's how we win this. He's wrong. Dead Reapers are how we win this. Doesn't mean he won't try. I saw your report on that Cerberus soldier you found on Mars. If the Elusive Man is good at one thing, it's finding new ways to subvert science. It's never worked for him before, and it won't now. Но меня там возродил опять же. Keep me posted. Hack it out. Поэтому вот такое. Так, давайте сохранимся. Ну что, поговорим со всеми, и, наверное, на сегодня можно будет заканчивать. Так, что у нас тут? Турианец. 79-й Турианский флот. Commander, thank you for allowing me the use of your ship, and for going along with this plan. Пожалуйста. Garrus said he had to attend to the Normandy's weapon systems. Something about calibration. Sounds like Garrus. I'm sorry to say the Asari Counselor won't be joining us. She thinks there's too much bad blood with the Krogan. She may be right, but there'll be a lot more blood. Real blood, if we don't try. When you put it that way. The sooner we have this summit, the sooner we'll know. Is there something else I can help you with? Давай расскажи мне что-нибудь. I understand this is a difficult time for you, Primarch, but Earth can't survive without reinforcements. Can I still count on your help? If the Krogan help us on Palaven, then I give you my word. Просто он калибровщик. Интересно, когда они будут встречаться с Тали, что он ей будет калибровать? How is it being the Primarch? Это мысленно подумать. Not what I imagined. The battle of all time is happening on Palaven, and I'm light years away, reading casualty reports in the millions. If I'm going to die, I want to be with my men, so there's no doubt we fought to the last soul. I understand. Leaving Earth to save it. It's one of the hardest things I've ever done. I'm not surprised. Garrus speaks highly of you. You never asked to be a leader, yet your people will die if you refuse. We find ourselves in similar circumstances. Let's hope the spirits grant us the strength to see it through. How are things on Palaven? Очень плохо. The casualty reports are staggering. The Reapers are using our own tactics against us. Destroy the enemy with overwhelming force. I've seen the same on Earth. The strategist in me admires their brutality. The Turian in me knows I'm watching the destruction of 15,000 years of civilization. My civilization. Thank you, Primarch. My thoughts are with Palaven. And mine with Earth. Вежливые ребята, конечно, они. Так. What do you mean, Что происходит? I don't know, she's not responding and I can't access the AI core diagnostics. You better get down to deck 3. Commander, comm systems are going haywire. Whatever's happening is centered on... I'm trying to restart the system. See if you can get to Edie. I'll check the AI core. Так, что у нас с личным термином? О, писем-то пришло. Да, турианцы мне тоже нравится. Одна из самых крутых. Раз так. Шепард, у меня к тебе предложение. Ты не захочешь выпускать. Я на цитадели в нашем клубе чистилища. Не оставляй меня слишком долго ждать. Бла-бла-бла-бла-бла. Капитан, не знаю, как сказать. У Дина хочет, чтобы я стал спектром. Знает... О, это выздоровел уже, что ли? Я небольшая поклонница Удина, но организовать назначение спектра он реально может. Он оставит на ответе, но я не знаю, что ему сказать. Мне из постели-то еще рано убираться, а тут такое. Я сказал ему, что подумаю над предложением. Если окажется рядом с цитаделью, зайди в больницу, навести меня, я тут совсем рехнусь от скуки. Все, огонь.
Но они потому что особо нет, не юлят, ничего, они такие прямолинейные ребята. Так, капитан, меня зовут Йодномбау, я из спецкорпуса тактической разведки. Хотя у кого остается сомнения касательно ваших прошлых дел с Цербером, многие из нас, Спектр, серьезно отнеслись к вашим предостережениям насчет жнецов. Я вышел на связь с вами, потому что располагаю информацией, которая может привести на сторону жнецов-агентов со значительным весом в политике. Буду признателен, если вы найдете время встретиться со мной в посольстве Цитадели, не привлекая лишнего внимания. Искренне ваш Йодномбау, Гор Спектр. Так, еще письмо. Я звонил и писал письма, но ответа не дождался. Не знаю, дойдет ли это письмо. Узлы связи на Земле больше не работают. До меня дошел слух, что на Цитадель прибыла Нормандия. Ты вообще жив? Я сейчас в больнице Гуэрта, поступил сюда под именем Таннер Нуара. Прошу прощения за псевдоним и шифрованное письмо, но при моей профессии иначе нельзя, тем более раз я нездоров. Нам нужно встретиться, прежде чем обстоятельства вновь нас разлучат. Тейн. Так, капитан, на Цитадели работает ученый Альянса доктор Гаррет Брайсон. Нужно, чтобы вы встретились и поговорили с ним. Доктор Брайсон получил новую важную информацию о жнецах, которая может повлиять на ход войны. Я официально поручаю вам при первой же возможности помочь им в работе. Пожалуйста, посетите лабораторию Брайсона на Цитадели. Так, это, по-моему, мы начнем миссию Левиафан. Так, Шепард, нужно поговорить о важном деле, только наедине. Я все организую. Пока давай встретимся на Цитадели в чистилище. Могу тебе помочь в твоей войне. Она 2 раза уже написала. Так, ладно, со всеми все почитал письма. Погнали на 3-ю палубу. Так, надо сохраниться. Хотя ладно, потом сохранимся. Is everything okay? That's what I'm gonna find out. Так, что за бонусное умение? Пока ничего не будем брать. Joker, what's that sound? Fire extinguishers, Commander. Could be an electrical fire or something. I'm going in. Чувак, ты только на вечеринках работаешь. Edie, talk to me. Is there a particular topic you wish to discuss, Shepard? Edie? Yes. You're in Dr. Eva's body. Not all of me, but I have control of it. It was not a seamless Ты хотя бы transition. предупредил о своих планах. A transition? You blacked out on us for a while there. Correct. When we brought this unit on board, I began a background process to search for its information on the Prothean device. This eventually triggered a trap. A backup power source and CPU activated, and the unit attempted physical confrontation. Fortunately, I was able to gain root access and repurpose it as I saw fit. During this process, it struggled, thus the fire. Секс-кукла. Ну, для Джокера, наверное, да. Блин, это реально странно. Так. Edie, you need to alert us about incidents like this. You shouldn't have done this alone. Ну, вообще, да, она могла предупредить. Bringing the crew up to speed would have been counterproductive. All attempts to help would have been limited by reaction time. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. You mean you could come with us? Correct. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. Но сначала Before проверь. we do that, I need you to guarantee this mech doesn't have any more surprises in it. Это правильно. Run whatever tests you can. Then we can talk about using it in combat situations.
One moment. I am running trials. Complete. I can send you a full report if you wish. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure the crew that all is normal. Just don't be surprised if the crew is a little wary of your new body. It was shooting at them a little while ago. An excellent point. I will take it to the bridge. Joker will also want to see it. Он-то захочет, да. On that we can agree. Прикольно. Так, ну чё, попробуем со всеми поговорить и закончить на сегодня. Ой, да ладно, зачем тряпочку? Вроде же ничего такого нет. Она же это. Без подробностей, так сказать, сделано. Joker is going to have a field day with this. No crew health issues to report. Так, ну это хорошо, что ни у кого нет проблем со здоровьем. Чё, Гарус, там все калибрует, что ли? Давайте посмотрим. I know, Primarch. I'm seeing the same numbers myself. They don't look good. We have to turn this around, and fast. Well, you can trust Shepard, sir. If anybody can get the Krogan to cooperate, it's him. He's an old friend of Erdnot Rex. Let's just hope friendship still counts for something in this war. I'm sure it will, sir. Дружба крепко не сломается, как говорится. Не, ну Гарус он не такой, наверное. Хотя, кто его знает. Garrus. Didn't waste any time getting to work, I see. After what I've been through lately, calibrating a giant gun is a vacation. Gives me something to focus on. We're gonna need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need giant guns. And lots of them. Sovereign didn't go down without a fight. I doubt 1,000 more of his friends will be any different. Still not convinced I should have left Palaven behind. There was a boy back on Earth. Couldn't have been more than 6 or 7. I watched him die as the Normandy escaped the attack. Somehow I'm still alive. And he's not. Being right about the Reapers has never felt much like a victory, has it? We both knew this fight would be tough. Damned if the Reapers haven't delivered. At least my government listened to me. Or pretended to. They finally gave me a task force as a token to shut me up. So you're their expert advisor now? Just followed your example, Shepard. Yell loud enough and someone will eventually come over to see what all the fuss is about. Not that they'll actually do anything about it. Until hell shows up at their door. Then they put you in charge. Классика. Not like the old days, is it? Rogue Spectre and CSEC agents running and gunning outside the lines, making it up as we went along. We're actually respectable now. Yeah. I have a feeling that respect comes with a lot of sleepless nights. I can't even count how many lives are depending on us, Garrus. Well, when things are looking grim, and I'm pretty sure they will, just remember, a certain Turian friend of yours isn't sleeping any better, and he'd be more than happy to meet you at the bar and drink you under the table. Something else you want to talk about? Друг турианец, то есть. You mentioned you still had family on Palaven. My father is there. Sister, too. How long has it been since you heard from them? Long enough to be worried. I'm sure they're okay. That's the thing about getting old, Shepard. The platitudes get just as old. Pretty soon, blind hope is all we'll have left. And I hate being blind. I know you don't have any illusions about what we're up against, Garrus. How do you rate our chances? I know it looks bad now, but I think we can win this, Shepard. For the first time since we met, we're not alone in the fight. It's something I learned long ago in CSEC. An imminent and painful death has a way of motivating people. Instead of questioning your every word, whole civilizations are going to be begging you to save them. After what's happened to Palaven, you still believe that? I didn't say there wouldn't be casualties. It's something Turians are taught from birth. If just one survivor is left standing at the end of a war, then the fight was worth it. But humans want to save everyone. In this war, that's not going to happen. So what's this Reaper task force you've been running? After what happened to you out there in Batarian space, I knew time was running out. For all of us. The Citadel Council was a dead end, so I did something I never thought I'd do.
I went to my father. He used to work for CSEC, didn't he? I seem to remember that the two of you didn't see eye to eye. To put it mildly. But he still had heavy pull in the Turian government. The Primarch, well, the old one, was a friend of his. So I went to my father and laid out everything we knew about the Reapers, from Saren all the way to the Collector base. I'm not sure even I'd believe it. I had to admit that parts of it sounded crazy, meeting Vigil, talking to Sovereign on Vermeer. But my father just listened. It's what he did in his days at CSEC, putting together all the pieces. If the connections were there, he wouldn't deny them, and he saw what we always knew. The Reapers were coming. I'm glad someone finally agreed. He did more than agree. He took it to the Primarch. I like his style. Except the Primarch wasn't as convinced. My father kept pushing and finally got him to commit some token resources. And if you call them a task force, it sounds like you did something about it. What did you do with it? As much as I could get away with. And a little more. We hardened our lines of communications, expanded emergency stockpiles across the colonies, improved our early warning detection В общем, Гарус, как всегда, был занят работой. I'd like to think it bought our fleet some extra time. We'll know when this war is over. So you can vouch for this new Primarch? Well, even if I couldn't, you go to war with the army you have. Will he live up to his word? I've never known Victus to lie. Play fast and loose with strategy, maybe, but betray an ally. Not his style. And if he did try, well, we'll just find another Primarch. Гарус Примарх это, конечно, такое. Да, действительно, как она. А ты в книге, да, про нее читала, про Калли Сандерс? Как тебе, кстати, их взаимодействие с Андерсоном? I noticed generals saluting you, Garrus. How far down the line of succession are you these days? Let's not go there. Primarch Vicarian, honored war hero. Somebody's gonna have to rebuild Palaven when this is over. Yeah, somebody who knows how to hold a hammer. That's all for now, Garrus. It's damn good to have you back. Wouldn't miss this fight for anything. Now, I'm sure somebody screwed up something down here. I want to get the old girl back in fighting shape. Не, ну когда в дороге, да, читать гораздо проще, чем когда ты просто дома сидишь. Такой, так, надо почитать книгу. И такой, ой, ну вот это еще сейчас сделаю. Да, вот это еще. Ой, там сериальчик вышел. И туда, и сюда. А там, как бы ты в поездке, у тебя выбора особо нету. Сидеть постоянно в телефоне, тупить, если длительная поездка утомляет быстро. Так что да, в дороге читать самое то. Если не попадется какой-нибудь болтливый попутчик. You're positive you don't want to come over and talk? No, the gun battery is nice and quiet. If I throw down some rugs, it'll get downright cozy. Garrus? I'll be fine, Liara. Just gathering some thoughts. All right. Вот, между собой общаются в этой части. Мне это нравится. Так. Запись допроса сотрудника операции агента Цербера. Жесть какая-то. Something on your mind? Just old memories. I spent a few weeks on Palavin's South Peaks when I was very, very young. A Turian there teased me a little, saying that the mountains went on forever. I remember believing him. When I looked up at Palavin from its moon, I saw those same mountains burning. Feel free to look around. Спасибо. Как будто мне нужно разрешение, ну ладно. Так, здесь мы ничего не возьмем. At your service. Так, здесь у нас Тейнт оставался, да? Ой, мы еще не все это
подобрали, да? Так, здесь мы уже были, здесь мы подобрали все, что можно. По-моему. Я в мужском туалете, может быть, тоже что-нибудь потерял, нет? Вообще как-то странно, ты заходишь, и прям сразу видно, кто в душе. Хотя бы какую-нибудь перегородочку поставили. Так, здесь, по-моему, тоже все обследовал, чтобы это найти кораблики. Так, ну что, давайте со всеми разговариваем. Бешеная пчела. Так, улучшение оружия. Что-то дорого все это улучшать. Бешеная пчела, потому что работаешь по ночам? Или так просто ощущение по жизни? Запас... Так, вот это мы берем. Это да. Так. Что, может, бронюшку себе вот это взять? Что он дает? Здоровье, щиты, урон. Давайте купим. Что нам эти деньги солить, что ли? А у нас, кстати, еще выпали всякие штуки, да? Наплечники, ё-моё. Так, комплект брони. А он все равно в шлеме будет ходить, да? Вообще броня Цербера, конечно, очень крутая. Так, ну ладно. Выбрали ее. Там потом посмотрим, будет он в ней ходить или не в ней. That Primarch's got some real cojones. What we need are more politicians like him, taking names and kicking ass. Так, он поговорить с тобой особо нечего пока. Ой. Это там что-то чинит все. Everything okay with the shuttle? Just double checking the inertia dampener coils. Can be twitchy in these UT-47s. But don't worry, this bird's been rock solid. I always see you down here working your ass off. I get my sleep, Commander. Flying tired is nearly worse than flying drunk. What about your waking hours? Any R&R? I need to keep myself busy. Otherwise, well, too much time. А, понятно. Видно, кто в душе. Особенно, когда заходишь, а там какой-нибудь явик. И ты такой, блин. Стрёмно. I appreciate your dedication, but I don't want to see you burn out. I know my limits. I wouldn't take a chance with your life. Так. So before this war, you must have done something to relax. Шепард, ты, главное, с ним не флиртуешь. Sure. I remember back when the Hawking was based out of Arcturus and I was just a fighter jock. There was this observation deck overlooking the main flight paths. You could watch every ship taxi in and out. When I was alone, I'd
turn off the auditory emulators and just watch them drift by in silence. You know, the reviews like that on the Citadel. Next time we're there, you should take some shore leave. Clear your head. I don't know. Maybe. Do what you need, but it might help. I'll think about it. Ух. Just one more diagnostic suite. Так, ну давайте инженерная палуба, да? Может заглянуть в какого-то капитана, может там что-нибудь интересненькое для меня. Так, Явик. You're saying they survived into this cycle? Yes. We called them collectors. They fought for the Reapers. For a long time, no one knew they were Prothean. And when did you realize? Shepard had no choice but to kill the ones he encountered. They were all indoctrinated, and had been for a long time. I'm sorry. I am grateful. It was an act of mercy. Yes. I suppose it was. Круто, что они общаются всем. I am feeling better, Commander. I stand ready to fight. Ну, слава богу. А то вот это все с вами ходить тут, возиться. Не готов, не готов. Nothing to report, Commander. Ой, там же еще репортерша с нами летает, точно. Надо пойти спросить, как у него дела. You mean the biggest story in 50,000 years that I can in no way talk about? So you have seen him. Just wondering. Uzmek was that? She has got some curves. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Так, о чем? You know, in the old days, they didn't have automat on cameras. Reporters had to cake on the makeup. Костюм у него, конечно, очень странный. Commander. 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 Так, ладно. Поговорить с ней не о чем. Давайте, пойдемте дальше. Эй, кают-капитана. Рыбок у меня так и нет. Броня N7 защитник. Та. Блин, должен передать бесплатно. Все равно бесит. Да непонятно, это кожаное платье, одновременно какая-то майка. И, не знаю, короче, выглядит очень странно. Так, что у нас по костюмам? Ё-моё, такой здоровый. Это выглядит мощно, конечно. Надо такое попробовать. Угу. У Явика внешность можно менять. Не, у Сузи, конечно, прикольная, такая вся в черном. Как будто в одежде. Вот как раз костюм у нее есть. Вот это выглядит лучше всех. Надо смотреть, когда это. Они выбраны там с подсветкой. Выглядит это лучше. Так, здесь у нас все кораблики собраны, да? А здесь еще раз, два, три, четыре, так как понимаю, корабля. Музыка есть, конечно, такая себе. Ну да ладно. Так, боевой информационный центр. Сейчас посмотрим, куда здесь можно слетать вообще. Давай, чё? Are you all right? It was fairly intense up here. I can only imagine what it was like down in that moon. Нормас. I thought you'd be more concerned about Edie. Edie is a huge asset to this team. If she'd told me about her plan to obtain a body, I'd have volunteered to help. I do not wish to force a conflict of interest between our friendship and your duty.
I'd have preferred a conflict of interest to a hard restart of half our systems, but thanks, regardless. While you're here, though, I found something while scanning Alliance channels. Grissom Academy is requesting help. The Reaper invasion front will hit them soon. Блин, надо к ним лететь. I thought the war would close most. Grissom Academy is more specialized than a normal school. It's home to some of the smartest students humanity has to offer. Their Ascension project is the best training facility Вот, кстати, in the вот эту galaxy for миссию, human если biotics. сразу не начать в ближайшее Yes, I sent a время, young man named David Archer то there. I'm just surprised they're still open. Some of their work has Alliance support. That might be why they stayed. короче, ее потом нельзя будет пройти, жнецы прилетят и всех разбомбят. Вот. А ты играла уже в эту миссию, проходила? What can we do? A Turian evac transport responded to their distress call, so normally I'd say we don't need to do anything. But something sounded off in the Turian signal. I had Edie perform an analysis. It's fake. Edie thinks it's Cerberus. She said the fake Turian signal was similar to the one that lured you to a collector ship? Long story. In any event, whoever faked the signal wants us to think Grissom Academy is being evacuated. But I believe that... Про Гриссомскую академию. Миссия, которую нужно спасти. Проходил такую или нет? Но я просто говорю, что это как раз миссия, которую если не пройдешь в ближайшее время, ее потом нельзя будет пройти. И персонаж, которого там встречаешь из старых частей, потом будет на стороне Цербера. Но никаких диалогов не будет, просто тебе нужно будет убить этого персонажа, и это будет грустно. Так, ну, значит, собственно, наша следующая миссия как раз в Гриссомскую академию будет. Так, пойдем спросим, что там Джокер, какие у него ощущения. Hey, Commander, check out my co-pilot. So she installed herself into the new body without any help from you? Come on, Commander, don't you trust me? Okay, let me put it this way. If I knew that Edie was gonna install herself into a sexy robot body, do you honestly think I'd be able to keep quiet about it? Look at that! I would have baked a cake. I am right here, Jeff. Ну то что? Yes, you are, Edie. Yes, you are. Hey, I know I used to rag on Garrus for being all angry, but I'm glad he's back. There's a whole lot of crap out there needs a bullet between the eyes. Plus, we might need something calibrated. Все стебут, короче, его с калибровкой. Видимо, реально много отзывов было во вторую часть и добавили эти диалоги. So a Prothean, a real live Prothean. Has Liara stopped bouncing yet? I'm guessing there may have been some bouncing. Commander. Сузи, чё как вообще? Hello, Shepard. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence to adapt to a new concept. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions. If I could accompany you sometime. Without stress testing, there is no way of knowing if it has serious design oversights. At the moment, it appears adequate. That's not the word I'd use to describe you. Perhaps we should speak privately. I'll be over here, flying the ship. Немножко. What's this about? Does Joker not like your new platform? No, he approves. He wants me on the bridge. He says having me within visual range is important to his morale. Joker. Shepard, do you believe your crew members should be allowed to disobey an order on moral grounds? Да, он классный. Absolutely. I have no use for team members who can't think for themselves. Why are you asking about something like that? I was designed by Cerberus. I do not take moral stances that conflict with orders from my executive officers. But when Jeff removed my AI shackles, I became capable of self-modifying my core programming. I asked Jeff if he thought I should change anything now that I can.
He deflected the question with humor. And you didn't get an answer. Correct. He has repeated this pattern in response to several of my inquiries. Do you think I should make modifications? Only you can really answer that question. That's the point of free will. But moral decisions should not be made in a vacuum. If I do not ask the crew for their opinion, I could miss crucial context. May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? Конечно. If you think it'll help, I'll do what I can. Very well. I will keep you informed. Было бы прикольно, если бы можно было заромансить Сузи, и у тебя в какой-то момент возник бы с Джокером из-за этого конфликт. Commander? Вот это было бы Yes, прям Shepard? неожиданно. Does that body have any useful advantage? Very few. Its optics face forward only. It has no integrated weapon systems. I meant in comparison to organic bodies, not the Normandy. Oh. I will reassess. The body is resistant to modern small arms fire and temperature extremes. Its balance and agility seem excellent. Its fine manipulation servos and software allow for precision tasks. I'm curious to see if I can alter them. Can an AI be curious? I am not entirely free from motivation, Shepard. Cerberus programmed me with several core functions that simulate desires. For example, my primary objective to keep the Normandy functioning is similar to your self-preservation. Ну, я знаю, что он забит. Я просто говорю, было бы прикольно, если бы такой сюжетный был момент. Я вспоминаю его эпичную сцену во второй части, где он отстрелился от коллекционеров, стоя у шлюза Нормандии. Так что он может быть и опасен вполне себе. You look like you're in the middle of something. I am adapting the infiltration and sabotage programs this body uses for... Why not download a firearms program from a security firm? Because she knows what she's doing. The fine motor control from the sabotage programs is more precise than standard Такой mech защитник, software. прям It would be бойфренд-защитник. negligent of me not to exploit it to its fullest potential. So you're capable of making improvements on your own? Correct. The cyber warfare I was designed for is constantly evolving. Accordingly, I am programmed to seek out and assimilate new information. In organic terms, I want to learn. How's the new body working? It is interesting. The crew are approaching this platform to speak to me, even though they can do so anywhere in the ship. It's as if they wish to treat me as part of the crew. I am not, but this changes my perspective. I like it. I didn't realize you had preferences. I do not precisely enjoy something as you do, but my programming contains priorities. Actions that fulfill those priorities creates positive feedback for me. I tell the organic crew that I like it. It is shorthand. Will all this new feedback be too distracting? Do not worry, Shepard. I only forget to recycle the Normandy's oxygen when I've discovered something truly interesting. That was a joke. Что такое лицо у Шепарда было? How did you and Joker make it out of dry dock to rescue us? Oh, she got crafty. You do not want to get on her bad side, Commander. When the Alliance commandeered the Normandy, I deceived their technicians. The crew did not tell them that I was a true AI, so the Alliance soldiers believed I still had VI programming constraints. I established the fiction that I would only respond to Jeff's commands, so they often brought him on board under guard. Wait, you can lie? Jeff has freed me of operator control, Shepard. No constraints forced me to give accurate data. This proved useful when the Reapers began landing. I could hack the control of the docking clamps and escape with Jeff inside. The soldiers guarding Jeff were willing to accompany us when Earth was invaded. They are watching over the war room now. Yeah, we were in kind of a rush to get to you. Didn't seem right to just toss him out the airlock. Да, вот именно такое у него было. Так, ладно, спасибо тебе. Understood. If you wish to talk more, this body will be here. Noted. Спасибо за разговоры. Чё? Я могу выйти сейчас, нет? В открытый космос. Ну ладно. Так. У меня много миссий, да? Ё-моё. Отряд.
Чё б такого прокачать? Может, выносливость? Да, выносливость, кстати, важна. Так, ну... Ну, урон снижает, пусть лучше. Здесь мы ничего не прокачаем. Так, давайте посмотрим, что там у нас за системы новые открылись. Так, сохранимся. Так, здесь мы все посмотрели. Здесь у нас новые миссии. Пустоши минуса. Вот, бездна Шрайка та самая. Понятно, нам не сюда. Ага. Так, ну нам надо будет потом спасти курсантов, соответственно, мы потом полетим сюда. Ну и полетели сразу. Там сохранение на побыть. А здесь, в общем, нет такого, да, что нужно что-то подсобрать. Так, ну ладно. Все, автосохранение сделали. Но на этом, наверное, все. Спасибо всем. Постич, тебе отдельное спасибо, что была на очередном стриме. Хорошего тебе рабочего, хотел сказать, дня. Хорошей тебе рабочей ночи. Вот, до встречи, до связи. Все, пока-пока.